मो मालिकाणी सबुदिन राति मते 5टा खजुरी देई तांको स्वामी निकटरे शुआई देइथांती। मु किछि पैसा लोभरे तांको कथा मानी तांको स्वामी निकटरे सोई जाइथाए। किंतु जेतेबेले मु तांकर स्वामी निकटरे सोईबाकू जाइथाए सेतेबेले मते गोटे अजब प्रकारर बास्ना होइथाए। आ से बास्नारे मु केतेबेले सोई जाइथाए मते निजकू भी जणा नथाए। गोटे दिन रहस्य जानिबा पई मो बदलरे आउ जणे झियोकू पठेई देइथेली। प्रकृत सत्य जानी मोर से दिन चेता हजि जाइथिला। संपूर्ण कहानीटी कौन आसंतु सुनिबा। मु जणे वृद्धंक घरे काम करुथिली। तांकर एकमात्र झियो कॉलेज रे एक पुओ को प्रेम करुथिले। सी मते सबुदिन राति 5टा खजुरी क्षीर सह मिसाई खाइबाकू देउथिले। आउ एहा परे कहुथिले तांको बदलरे तांको रूम रे सोई जिबाकू। जहा फल से राति सारा बाहर तांको प्रेमिक सह राति कटाई पारुथिले। मु मध्य पैसा लोभरे एही काम करिबाकू सेतेबेले प्रस्तुत हो जाइथिली। सी मते तांको रूम रे खट उपरे शुआई मो उपरे एक कंबल बिछाई देउथिले। एहा परे से बाहर को चली जाउथिले। मु तांको रूम रे थिबा बिछणा रे सोईबा मात्रे संगे संगे गभीर निदरे सोई पडुथिली। केतेबेले राति पाही सकाळ हेउथिला मु जानि पारु नथली। सकाळ हेबा परे मु मालिकाणी आसी मते बिछणारू उठाउथिले। प्रथम दिन मते बहुत लज्जा अनुभव हेइतिला जे मु किपरि भाबरे एते गभीर निदरे सोई पारुची। प्रथमे प्रथमे मु एहा भाबी चुप रहिथिली जे बोध हुए नरम गदी जोगु मते जोरे निद हो जाउची। किछि दिन जिबा परे काहेकि के जानी मते मालिकाणी को उपरे संदेह हेबाकू लागिला। एहार रहस्य उपरु परदा उठाइबा पई मु दिने मिछरे खजुरी क्षीर खाई देइछि कही चुपचाप बिछणा उपरे सोई जाइथिली। से चली जिबा परे मु तुरंत उठी बिछणा रे मनीष आकृतिर लंबा भाबरे तकिया बिछाई देली। एहा परे बाहर को जाई जहा सबु देखिथेली से सबु देखी मो छातीरू निया खसी पड़ितला। एबे मु जेल भितरे बंदी थेली। मु तो किछि बुझी पारु नथेली मोर की अपराध थिला जे मते एमिति जेल रे रहिबाकू पड़िला। मु तो छुट्टी रे मो बापा मां को भेटिबाकू आसीथेली। हेले गोटे दिन मध्यरे ए सब कौन घटिगला। काली मालिकाणी मते पैसा देई घर को पठेइथिले एवं कहिथिले जा तू टिके तो बापा मां सह देखा करी गाँ आड़े बुलिकी आसबू। आमे किछि दिन पई बाहर को जाउचु। मु बाहरु फेरिले तते फोन करी डाकिदेबी। मु तांको कथा सुनिकी सेतेबेले बहुत खुशी हो जाइथिली। खुशी रे तांको ठारू पैसा नहीं घर अभिमुखे बाहरी पड़ितेली। दीर्घ 6 मास हेब मोर माँ बापा सह भेट होई नथिला। मालिकाणी कहिथिले तू सकाळु सकाळु तू घर को पळाइबू। आमे 2टा बेलकू एयरपोर्ट बाहरी जीवू। तांको कथा अनुजाई मु गतकाली सकाळु घरु बाहरी पड़िथिली। मु जानि नहीं से बाहर को जाइछंती कि नाही। मु घरे पहुँचीबा परे जना नहीं केतेबेले माँ सहित गप करू करू समय बीती जाइथिला। एहा परे आमे सोई जाइथिलु। राति पाही सकाळ होई जाइथाए। हठात कबाट ठक ठकर शब्द आसिबारु माँ जाई कबाट खोली देखे तो बाहरे पुलिस बाबू माने ठिया होइतिले। पुलिस बाबू मानकु देखी आम माँ झींकर सेतेबेले होश उड़ी जाइथिला। माँ सेमानकु पचारिथिला आपण माने एठाकु काहेकि आसिचंती। मु तांकु देखी भाबुथाए निश्चय बापा किछि गोटे खराब काम करिथिबे। मो बापांकर कार्यकलाप ही सेहीपरि। से बहुत थर जेल जाई सारिचंती तांकर बेआईनी कार्यकलाप पई। हेले सेमाने जेतेबेले कहिले तुम झियो को बाहर को डाक। तुम झियो ना सीमा तो तार ना रे पुलिस थाना रे एतला दिया जाइछि। ताकू आम सहित जीवाकू पड़िबो। तांको कथा सुनी सेतेबेले आम माँ झींकर पाद थळु माटी खसी जाइतिला। माँ भयरे पचारि देइथिला मैडम क्यों भूल पे आपण माने ताकू गिरफ करने को आसी। सी जड़े महिला पुलिस थिले एवं से कहिथिले ताकू गिरफ करने पाई आम पाखरे वारेंट अच्छी। से सेतेबेले मो हाथ रे हाथ कड़ी लगाई कहिथिले
पुलिस स्टेशन को जाई तुमे जानिबो तुमर भूल कौन, तुमे कौन करिछ एवं कौन नुहे। तुमे सबु किछि सेठाकू गले जानि परिबो। मोर एपरी की अपराध थिला जे जेउथिपाई मु जेल को जाई थांती। से कथा मोर सेतेबेले बुझिबा बाहारे थिला। मो माँ सेतेबेले मते पुलिस ठारू मुक्त करबाकू चित्कार करुथिला। सेमाने किंतु मो माँ को कथा किछि सुनिले नहीं एवं मते पुलिस जीप रे बसाई नहीं जाइथिले। सेठारे मते जेल रे रखा जाइथिला। किछि समय परे जने पुलिस मैडम आसी मते पचारिथिले, मते कुह एही अपराध रे तुम सहित किए किए जड़ित अछि। चुपचाप तुमर सहयोगी नाम कुह, नचेत तुम पाई भल हेब नहीं। मु कांदी कांदी सेतेबेले पचारिथिली केउ अपराध एवं केउ सहयोगी मु किछि बुझी पारु नहीं। आपण माने कौन कहउचंती, मते काहेकि गिरफ करी एठाकू आनिचंती। सेही मैडम कहिथिले आम सहित तू छलना कर नहीं। आमे जानू किपरि तुम मानक परि चोर गुड़ाकर पाटी खोला जाए। सी आउ किछि कहिबा पूर्वरु तांको फोन बाजी उठिला एवं कॉल सुनिबा मात्रे से कौनसी स्थान को चली जाइथिले। मु मने मने भाबुथिली ए सब कौन घटुची मो सहित, कि खेल खेला जाउची एवं किए खेलुची। प्रथमे तो मोर कौनसी अपराध मते न जणाई जेल रे रखा जाइची। तापरे हठात समस्त पुलिस बाबू आ मैडम माने शीघ्र शीघ्र केवाड़े चली जाइथिले। पुलिस स्टेशन रे केवल जड़े कनेस्टेबल छिड़ा होइथिले। मु तांकू डाकिकिरी पचारिथिली, आपण जानते कि मते केउ दोषरे जेल को आनिछंती। से कहितला तुमको एठाकू काहेकि अणा जाइछि मु जाने नहीं, सेई वयस्क मैडम जानिथिबे। मु आउ थरे तांकू पचारिथिली एही समस्त पुलिस कुआडे गले, केही काहेकि देखा जाउ नाहंती। से कहिथिले वर्तमाने एक जरूरी बैठक डका जाइछि, समस्ते सेही सभा को जाइछंती, 3-4 घंटा परे आसिबे। मु सेतेबेले जेलर कांथ आड़कू बसी बसी भाबुथिली जे मो विरुद्ध रे किए एवं काहेकि षड़यंत्र करिवो। मोर तो मने पड़ू नहीं जे मोर किए शत्रु अछंती। एही विषय रे भाबू भाबू मो माँ सीमा सीमा डाक मारिथिला। मु देखुथिली माँ मते डाकी डाकी भीतर को आसी कहिथिला मु सबु खबर नेकी आसीची, बुझिलु। तू काहेकि गिरफ होइचु मु ताहा जानि सारिलानी। मु आश्चर्य होई सेतेबेले पचारिथिली माँ मते केउ दोषरे माने एठाकू आनिचंती। तापरे माँ मते कहिथिला जे गतकाली रातिरे सेही व्यक्तिंग घरे डकायती होइची जेउठारे मु काम करुथिली। जानिछु काली रातिरे तू काम करुथबा घरु चोरी होई जाइची। तुमर बाबूंको अवस्था अत्यंत खराब, से डाक्तरखाना रे अछंती एवं घरु मूल्यवान सामग्री निखोज अछि। तू सेमानक घरे काम करुथिबा हेतु समस्तक संदेह तो उपरे पड़ी जाइथिला। एही खबर पाइबा परे पुलिस तते नेबाकू आसीथिला। ए सब सुनी मु भयभीत होई जाइथिली। मु गतकाली राति पूर्वरु तो आम घर को फेरी आसीथिली, ताहले मो नारे अभियोग किपरि आसिला। मो माँ कहिथिले जे से बाबू बहुत आघात पाइछंती एवं से दरमला अवस्था रे डाक्तरखाना रे पड़िछंती। तांको अवस्था अत्यंत खराब एवं से आईसीयू रे अछंती। हठात मोर मने पड़ी जिबारु मु सेतेबेले पचारिथिली माँ दीदींको अवस्था कौन अछि, से भल अछंती कि? माँ कहिथिला जे हाँ से भल अछंती, से बाबूंको सह डाक्तरखाना रे अछंती। सीए ही तते संदेह करी तो नारे थाना रे अभियोग करिसंती, सेथिपाई पुलिस तते एठाकू आनिची। एहा सुनिबा परे जे दीदी मो नारे अभियोग करिसंती मु आश्चर्य होई जाइथिली। सीए तो मते बहुत दिनरु जानिचंती, सीए मो सहित एपरि काहेकि कले। एतिकी कथा ही सारिबा परे जड़े पुलिस आसी मो माँ को कैदी को देखाबा समय शेष होला बोली सूचना देई तांको सेठारु नहीं जाइथिले। माँ जीवा पूर्वरु मते सांत्वना देई जाइथिले जे व्यस्त न हेबा पई, आ कहिथिले से मोर जेल रु बाहरिबा पई शीघ्र किछि बंदोबस्त करी मते मुकुळेई नेबे। 2 घंटा परे
ପୋଲିସ ବାବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଜଣେ ପୋଲିସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପଚାରିଥିଲା ଯେ ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ଆମ ପଦ୍ଧତିରେ ତୋତେ ପଚାରିଲେ କହିବୁ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୁଁ ସବୁ ମନେ ରଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏସବୁ ପଛର ସବୁ ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଥିବା କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ହଉ ତୁ ସବୁ କଥା କହ, ଯଦି ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିବୁ ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମୋ ସହିତ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରର, ମୋର 3 ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବଡ଼ ଝିଅ ଥିଲି। ଆମର କୌଣସି ଭାଇ ନଥିଲେ। ଆମ ବାପା ଗୋଟେ ମଦୁଆ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ଦିନସାରା ରାସ୍ତାର କୋଣରେ ବସି ତାସ ଖେଳିବା ଏବଂ ଜୁଆ ଲଗାଇବା। ମା ଘର ଘର ବୁଲି ବାସନ ମାଜୁଥିଲା। ସେ ଯାହା କିଛି ପଇସା ଆଣେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରୁଥିଲି। କ'ଣ ଘର ଚଳାଇବା ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା? ମାଆକୁ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମା ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେ ଦେଖ ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଅଛି। ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟେ ଭାବିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ନଥିବ ପାଖରେ ତେବେ ମୁଁ ତୁମ 3ଟା ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କିପରି ଏକୁଟିଆ ରହିବି? ବୋଉ ଆମ 2 ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। 2-4 ମାସ କାମ କରିବା ପରେ ମୁଁ ସେହି ବାବୁଙ୍କ ଘର କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଚାକରମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ କାମ ଛାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ କଲେଜକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ମାଆକୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି। ମାଆ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେହି କଲେଜରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେଠାରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଘରୁ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ସାଲୁଆର ପିନ୍ଧିକି କଲେଜ ଆସୁଛି ଏବଂ କଲେଜ ଆସିବା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ୍ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଝିଅ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ତାର ନାଁ ସମୀଷା। ମୁଁ ତାକୁ ସମୀଷା ଦିଦି ବୋଲି ଡାକେ। ତାର ବ୍ୟବହାର ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଆଉ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ କଲେଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ଘରେ ବାପା ମା ସହିତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହ ମୋର ବାହାଘର ପକ୍କା କରିକି ଆସିଥିଲେ। ମା କହୁଥିଲା ସେହି ବୁଢ଼ା ସହ ମୁଁ ମୋର ଝିଅର ବାହାଘର କରାଇବି ନାହିଁ। ସେହି ବୁଢ଼ାର 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ତା ସହ ମୋର 20 ବର୍ଷର ଝିଅର ବିବାହ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛ? ବାପା କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହ ମୋର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବିବାହ ବଦଳରେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଠାରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତେ। ତା ପରଦିନ କଲେଜ କାମ ସାରି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିଲି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସମୀଷା ଦିଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହୋଇଛି ସୀମା, କାହିଁକି ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଖୋଲିକିରି କହିଥିଲି। ଆଉ କହିଥିଲି ଦିଦି, ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯଦି ମୋତେ 40,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେବୁ ତେବେ ମୁଁ ତୋର ବିବାହ ସେଠାରେ କରାଇବି ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ କୁହ ଦିଦି, ମୁଁ ଏବେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବି? ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୋତେ କେଉଁ ପୁଅ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦିଦି କହିଥିଲେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ତୋତେ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁକି କହିଥିଲି ଯେ ଦିଦି, ଆପଣ ଏହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଦେବେ? ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ପଇସା ବଦଳରେ ତୋ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି ଦିଦି? ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତତେ ଏଇ କଲେଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆମ ଘରେ
କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବେ? ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ମିଳିଯିବେ। ହେଲେ ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟିଏ ସଚୋଟ ପିଲା ଦରକାର ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲିକା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟ। ତତେ ଏତେ ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସଚୋଟ ଝିଅ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଆମ ଘରେ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପଇସା ନେଇ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା କାମ ବାବଦରେ ଅଗ୍ରିମ ଦରମା ପାଇଛି। ବାପା ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇ ଖୁସି ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୋ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଦମ୍ଭ କରି ନେଇଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସେଇ ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ ପୁରା ବର୍ଷ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ମନରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହା ଘରେ ରହିବି, ସେଠାରେ ମୋର ସୁରକ୍ଷାର କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ କହିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସେହି ବାବୁ ଜଣେ ଅତି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଦ୍ର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ସାଲୁଆର ପିନ୍ଧିକି ଯାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାଙ୍କୁ ସ୍କାର୍ଫ ବିନା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଦ୍ର ପରିବାର ତାଙ୍କର। ମୋତେ ମା' କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ହସ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କ ଅସଲ ରୂପ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ଘରୁ ଭଦ୍ର ସଂସ୍କାରୀ ନାରୀ ହୋଇ କଲେଜ ଆସନ୍ତି, ଆଉ କଲେଜ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଝିଅର ବେଶ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନୀତିଦିନିଆ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଧରି ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଦି କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଥିଲେ ତୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ତୋ ଜିନିଷ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥା, ମୁଁ ଡାକିଲେ ତୁ ଆସିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ହାତରେ ତା'ର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଥିଲା, ଆଉ ଆଖିରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଚଷମା ଥିଲା। ସେ ବାଡ଼ି ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଆସୁଥିଲା। ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଚାରିଲା, ସମୀଷା, ଏହି ଘରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ସମୀଷା ଦିଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଆଖି ଠାରରେ କହିଥିଲେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ, ଆଉ ସେହି ଲୋକଟି ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦିଦି କହିଥିଲେ, ଆରେ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ? ଏହି ନୂଆ ଚାକରାଣୀଟି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ସେ ଘରେ ବୁଲାଚଲା କରୁଥିବାରୁ ତା'ର ଚାଲିବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ସମୀଷା ଦିଦି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲି ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ମୁଁ ଏସବୁ ଭାବନାରୁ ବାହାରି ବାବୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲି। ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି ସେ ପିଲାଟି ଘରୁ ବାହାରକୁ ତରବର ହୋଇ ପଳାଇଗଲା। ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାବୁ କିପରି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଯେ ବାବୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ସମୀଷା ଦିଦି ମୋତେ ଡାକି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ମୋର ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଜିନିଷ ରଖାରଖି କରି ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସମୀଷା ଦିଦି କଲେଜ ଯିବାବେଳେ ମୁହଁକୁ ଏକ ସ୍କାର୍ଫରେ ଭଲ କରି ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ବାବୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସେତେବେଳେ ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଥିଲେ, ସମୀଷା, ତୁମର ମୁହଁକୁ ସ୍କାର୍ଫରେ ଘୋଡ଼ାଇଛ କି ନାହିଁ? ସେ ନିଜର ହାତ ଦିଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୁଲାଇ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଯେ ସମୀଷା ଦିଦି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ଯଦି ଦିଦି ସେ ମୁହଁକୁ ନ ଘୋଡ଼ାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହା ସବୁ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଘରର ପରିବେଶ ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ଜମା ବି ପାଖରେ ବସାଉନଥିଲେ। ଓଲଟା
ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମୋତେ ସେହି ବାବୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାପା ସହ ଝିଅଟି ଏପରି କିପରି ଭାବରେ କରିପାରୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ବୁଝିପାରୁଥିଲି, କାରଣ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଏପରି କଠୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ଦିଦି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଏହି ଘରେ କାମ କରୁଥିବାର ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଦିଦି ମୋର ରୁମକୁ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ଶୁଣ ସୀମା, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ତୁମ ରୁମକୁ ଯାଇ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସିଏ ମୋତେ ସେଦିନ ମୋ ହାତରେ 2000 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ହାତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେଖି ମୋର ମଧ୍ୟ ଲୋଭ ଆସିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପଛେ ପଛେ ରୁମକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଖଜୁରୀ ସହ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ଏହି ଖଜୁରୀ ସହିତ କ୍ଷୀର ପିଇକରି ଶୋଇପଡ଼। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୟ କରିଥିଲି ଯେ ଯଦି ବାବୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେବେ ତେବେ ମୋ ସହ କ'ଣ ହେବ। ଯଦିଓ ସେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଡରି ଡରି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଯେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଦିଦି ଫେରିଆସି ମୋତେ ନିଦରୁ ଉଠେଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ ନିଦ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଉଠିପାରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଆଖି ମଳି ମଳି ଉଠିଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆରାମ ଅନୁଭବ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲି। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ନରମ ଏବଂ କୋମଳ ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ନିଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ଦିଦି ମୋତେ ଉଠାଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସକାଳେ ବାବୁ ଏବଂ ଦିଦି ଏକାଠି ମିଶିକି ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତି। କାମଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଦିନ କେତେବେଳେ ବିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଉଥିଲା ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଦିଦି ମୋ ରୁମକୁ ଆସି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଥିଲେ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଇ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଯା। ଆଜି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ବିଛଣା ପାଖରେ କ୍ଷୀର ଖଜୁରୀ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ପିଇ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଦିନ ରାତି ଭଳି ଖଜୁରୀ ସହିତ କ୍ଷୀର ପିଇ ନରମ ଗଦିବାଲା ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଆରାମରେ ନିଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦିଦି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଶୋଇବାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏପରି ନିଦ ମୋତେ ଘାରିଯାଏ ଯେ କେତେବେଳେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହୁଏ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ହେବା ପରେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଉଛି ନା ମୋ ଖାଇବାରେ କିଛି ମିଶା ଯାଉଛି। କାରଣ ଘରେ ତ ମୁଁ ଏପରି ନିଦ୍ରାରେ କେବେ ଶୋଇନାହିଁ। ମୋ ନିଦ ତ ବହୁତ ପତଳା। କ୍ଷୀର ଖଜୁରୀ ତ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଏ କିପରି କ'ଣ ମିଶାଇ ପାରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମାଲିକ ସେହି ରୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ମାଲିକ ତଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଦିଦି ଉପର ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ମୋତେ ଏଠାରେ ଶୁଆଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। କାହିଁକି ମୁଁ ସକାଳୁ ଏତେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି? କି ଏଇଟା ମୋର ଭାବନା? ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କର ବିଛଣାରେ ରାତିରେ ଶୋଇ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ ତ? ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିଲା। ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରାଯାଉଥିଲା। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦିଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପଇସାକୁ ଦିଦି ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗିନଥିଲେ। ଓଲଟା ତାଙ୍କ ରୁମରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲି। ପରଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ରୁମକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଖଜୁରୀ ପିଇବା ବାହାନାରେ
ବିଛଣା ନିକଟରେ ଥିବା ଝରକା ଦେଇ ଢାଳି ଦେଇଥିଲି। ନିଜ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଠାରେ 2ଟି ତକିଆ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଉପରେ ଏକ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଶୀତଦିନର ରାତି। ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୋଫା ପଛପଟେ ଲୁଚିଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରେ କେହି କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ରୁମ୍କୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ସମସ୍ତ 3 ପୁଅ ସମୀକ୍ଷା ଦିଦିଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିଦି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଦେଖ, ସେ ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇଛି ଯେ ପୁରା ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତା ଅଜାଣତରେ ମୋ ବିଛଣାରେ ବେହୋସ କରୁଥିବା ସ୍ପ୍ରେ ଛିଞ୍ଚିଦିଏ। ସେ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଖଜୁରୀ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହିସବୁ କାମ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ସିଏ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ତାକୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିକି ଯାଏ, ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସେ ଶୋଇନଥିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଚାଲ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏବେ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି, ସେମାନେ କେଉଁ କାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ପିଲାମାନେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାରେ କେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଲିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଦିଦି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅଘଟଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏପରି କିପରି କରିପାରିବେ? ସେମାନେ ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବଗିଚାକୁ ବହୁତ କିଛି ବାଟ ଖୋଳି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ବଗିଚାକୁ ଖୋଳିଥିଲେ ସେଇଟା ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ଦିଦି ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସାହସ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଗିଚାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶରୁ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାପରେ ସେହି 3 ପୁଅ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଦିଦିଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କାଳେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯିବ ଭାବି ମିଛରେ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିବା ଭଳି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ହଠାତ୍ ଝରକା ପାଖରୁ କାହାର ଚିଲେଇବାର ସ୍ୱର ଆସିଥିଲା, ସମୀକ୍ଷା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିଗଲା। ଗୁପ୍ତଧନର ନାମ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ସୁନା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ଏତେ ସୁନା ଦେଖି ଏହି ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି 15-20 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନାକୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ସୁନାକୁ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ଉପରେ କମ୍ବଳ ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। 3 ଜଣ ଯୁବକ ମାସ୍କ ଆଉ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକରି ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିଦି ସମସ୍ତ ସୁନାକୁ ନିଜ ଆଲମାରିରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ 3 ଜଣଙ୍କ ସହ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ସମୀକ୍ଷା ଦିଦିଙ୍କର ମୋତେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଶୁଆଇବାର କାରଣ କ'ଣ। ମୁଁ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବାରୁ ମୋତେ ବଗିଚାରେ ଖୋଳିବାର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ମୋର ଶୋଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କରିଥିଲେ। ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ବଟିକା ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦିଦି କିପରି ଏହି ଧନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସେ ଏସବୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇକରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦିଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଦିଦି ରାତିରେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସହର ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ତୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇ ଆସିବୁ।
ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଆସିଥିଲି। ଏହାପରେ ସେ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ମିଛରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ସେହି ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ ସମୀଷା ଦିଦି ମିଶି ସମସ୍ତ ସୁନା ଲୁଟ୍ କରି ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏସବୁ କାମ କରିଥିବେ। ନଚେତ୍ ଜଣେ ଝିଅ କିପରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ? ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ମୋତେ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛ କି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବାପ ଝିଅ ବୋଲି? ସମୀଷା କେବେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି କି? ନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସମୀଷାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ମୁଁ ଭାବନାରେ ହଜିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ନା, ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ ପରସ୍ପରକୁ ବାପ ଝିଅ ବୋଲି କେବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମାନେ ବାପ ଝିଅ। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଶୁଣୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ଝିଅ। ତୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେହି ଅନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ସମୀଷା। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ସେହି ଜେଲର ଛାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କ'ଣ ସତରେ ଦିଦି ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ତାପରେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିଲେ ସେହି ସମୀଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତୋ ନାଁରେ ଏଠାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତୋ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁ ପଠାଇଛୁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋ କଥା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତୋର ଦିଦି ନିଜେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁ ଆମକୁ କହିପାରିବୁ ତୋ ଦିଦିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେହି ପିଲାଗୁଡ଼ିଙ୍କର ନାଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ, ହେଲେ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସେମାନେ ଦିଦିଙ୍କ ସହ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ କଲେଜକୁ ଯାଇ ପଚାରିପାରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦିଦିଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ହେତୁ ପୁରା କାହାଣୀ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ପୋଲିସ ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କ କଲେଜରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଦିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମୋ ସହିତ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଦିଦି, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳେ ସେହି ଗର୍ତ୍ତରେ ଦିନେ ନିଜେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସତ୍ୟ କଥା ପୋଲିସକୁ କହିଦେଲି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜେଲରେ ନଥାନ୍ତ। ତୁମେ ମୋ ସହ ଏପରି କାହିଁକି କଲ? ମୁଁ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲି ତୁମର? ସମୀଷା ଦିଦି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ମୋର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତୋ ଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ ଲୋ ସୀମା। ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଏବଂ 2 ସନ୍ତାନର ବାପା ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ପରି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ବିବାହ କରାଇ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୋ ଉପରେ କଡ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ 3 ବର୍ଷର ସମୟ ମାଗିଥିଲି ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ଏବଂ ତୁମେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କରି କଲେଜକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବେଶ ପରିଧାନ କରେ।
ମୁଁ ସେଠାରେ ଏକ ଯୁବକକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ଯୁବକ ଥିଲା। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ତା ସହ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ ମୋର 3 ବର୍ଷର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ପ୍ରେମିକା ସହ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଥିଲି। ସେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏହି ସୁନା ଲୁଟି କରି ନେଇଯିବୁ ନିଜ ସାଥିରେ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଏହା ଭାବି ଆମେ ଡକାୟତିର ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ବଗିଚାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସୁନା ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ସେସବୁ ସୁନା ମୋ ପ୍ରେମିକ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଅନ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଏତେ ସହଜରେ ମୋ ଉପରୁ ହଟିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଚାକରାଣୀ ରୂପରେ ଘରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲି, ଯେପରି ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିଯାଇଛୁ ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଥିଲି, ଦିଦି, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ନଥିଲ। ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ହେଲେ ତୁମକୁ ମୋ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସାଇବା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏ ଜେଲରେ ସଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୋର ସାରା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବଳି ଦେବା ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କଥା ଦିଦି? ବାବୁ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛ। ତୁମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସହ ଏସବୁ କରିବାକୁ। ତୁମେ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ। ବାବୁଙ୍କର ଧନ ଲୁଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଇ ଆଜି କୋମାରେ ପକାଇଛ। ହେଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲୁଟିବା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ସେହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବୁ ବିଚରା ଏବେ ଯାଏଁ କୋମାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସମୀଷା ଦିଦିଙ୍କ ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସତରେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆଜି ମଣିଷକୁ ମାରିବା ଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ପଛାଉନାହିଁ। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां, जदि हमर ए चैनल को नुवा करी आसीथि चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बळी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन जिवो। पुनी देखाइबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।